वेलकम बैक टू और ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। तो जैसे आपको पता है कोविड-19 की वजह से आपका गवर्नमेंट ने सिलेबस में 40% कटौती की है। कितने प्रतिशत? 40% आपके सिलेबस को कम किया है। जाहिर सी बात है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अपनी मंजिल पता होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं वो हमारी मंजिल तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपके इस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या नहीं है। किताब में कोई बदलाव नहीं है, किताब जैसे पिछली साल थी वही किताब है। किताब के नाम में कोई बदलाव नहीं है, किताब जैसी है वैसी है। लेकिन जो किताब में जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को कम किया गया है। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको कम किया है, हम उसी के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक देखिए स्टूडेंट्स, सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, आपकी जो बुक है बुक में कोई बदलाव नहीं है। बुक का नाम वही है आपकी जो पहले थी, नवाए उर्दू। बुक का नाम वही है, नवाए उर्दू। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे पहला है हिस्सा नसर, दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा नज्म है। देखिए, हिस्सा नसर जो है इसमें कौन कौन से सबक है जिनको कम किया गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले नंबर पे अपनी मदद आप, जो अपन ने पहला पढ़ा है उसको हटा दिया गया है। ये वो डिटेल लिखा रहा हूँ जो सिलेबस में से हटाया गया, उनकी डिटेल। अपनी मदद आप। दूसरा जो है सबक है वो है बेगम हजरत महल का जो सबक है, इसको हटाया गया। तीसरा जो सबक है वो है हुब्बुल वतनी। चौथा जो है वो किस्सा मियां एटम का। ये चार सबक हैं हिस्सा नसर में से जो हटाए गए हैं, यानी टोटल 10 सबक हैं। इन 10 सबक में से 4 हटा दिए गए हैं। अपनी मदद आप, बेगम हजरत महल, हुब्बुल वतनी, किस्सा मियां एटम का। और हिस्सा नज्म में से बहजाद लखनवी की लिखी गई जो नात शरीफ है, नात शरीफ जो है, जो किसने लिखी है?
بہزاد لکھنوی اس کو ہٹایا گیا ہے. اور دوسرا تعلیم نسواں اس کو ہٹایا گیا ہے. ایک نظم ہے آپ کی کمزور کی مدد اسے بھی ہٹایا گیا ہے. ایک نظم ہے جشن آزادی، اسے ہٹایا گیا ہے. ایک لاسٹ نظم ایک اور ہے جس کو ہٹایا، وہ ہے ہمارا راجستھان. یہ چار چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ سلیبس میں سے ہٹائی گئی، 5 نظمیں. اس کے علاوہ جو آپ کی غزل دے رکھی ہے، دیکھیے 2 بندوں کی غزل ہے، ایک تو میر تقی میر کی اور ایک غالب کی. میر تقی میر کی بھی کل کتنی غزلیں ہیں؟ 2. اور غالب نے بھی کل کتنی غزلیں لکھی ہیں؟ 2. تو ان دونوں کی ایک ایک غزل کو ہٹا دیا گیا، اب ایک ایک غزل ہی رہی ہے آپ کی. اب کون سی غزل ہے جس کو ہٹایا گیا ہے؟ میر تقی میر کی جو غزل ہے آپ دیکھ لیجئے جا کر کے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہمیں دعا کر چلے، یہ غزل کو ہٹا دیا گیا. غالب کی کون سی غزل ہٹائی ہے؟ بس کے دشوار ہے آدمی کا میسر ہونا. تو یہ جو غزل ہے یہ غالب کی یہ غزل ہٹا دی گئی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو ہٹایا گیا ایک پارٹ اور ہے جو میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ کی ایک اصناف آتی ہے، صنف پر مختصر نوٹ نام سے ایک کیا آتا ہے، صنف پر مختصر نوٹ نام سے ایک خلاصہ آتا ہے. اب آپ کی سلیبس میں 4 ہیں جس میں 2 کو ہٹایا گیا ہے. 2 کون سی جن کو ہٹایا؟ مرثیہ اور مثنوی کو ہٹا دیا. مرثیہ اور مثنوی جو ہے اس کو ہٹایا دیا گیا. اب آپ کے سلیبس میں کون سی رہ گئی ہیں؟ غزل اور نظم. تو یہ جو غزل اور نظم ہیں یہ 2 رہ گئے ہیں. دیکھیے صنف پر مختصر نوٹ کا جو سوال ہے یہ 4 نمبر کا آتا تھا، اب 6 نمبر کا کر دیا اس کو. پہلے فی الحال آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کون سا سوال کتنے نمبر کا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سلیبس میں سے کیا کیا ہٹایا گیا ہے. سبق کے پتہ چل گیا آپ کو کون کون سے ہٹے ہیں، نظم پتہ چل گئی آپ کو، غزل پتہ چل گئی کون کون سی ہٹی ہیں، اور ایک جو صنف پر مختصر نوٹ کتاب میں دیے ہوا رہتا ہے، غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، مثنوی بھی ہے اور مرثیہ بھی ہے. تو اپنے کون کون سے ہٹائے ہیں؟ مثنوی اور مرثیہ کو ہٹا دیا. اب سلیبس میں کیا رہ گئی ہے؟ غزل اور نظم رہ گئی. ہاں سب آ جائے گا، سب آ جائے گا، ٹینشن مت لیجیے. چلے یہ نوٹ کر لے کہ کون کون سے ہٹے ہیں کون سے رہ گئے. اب سنو، یہ تھی آپ کے سلیبس میں جو ہٹائی گئی ہیں. اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کون کون سے پڑھنا ہے. کتاب ہیں تو کتاب میں نشان لگا لیں آپ کہ کون کون سے ہیں، ان کو ہٹایا، ان کے آگے کراس کا نشان لگا لیں. اور باقی جو بیٹر ہے وہ بچا ہے، وہ بچا کا بچا ہی. قواعد میں سے کچھ نہیں ہٹایا، قواعد جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے. قواعد میں سے ایک بھی ٹاپک نہیں ہٹایا بلکہ ان کے نمبر بڑھا دیے وہ رہے. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہٹی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہے. اب قواعد میں کون کون سے دیکھیے، واحد جمع ہے وہ ایسے کے ویسے ہیں، متضاد ویسے کے ویسے ہیں، مترادف بھی ہیں، اور محاورے کہاوتیں، رموز و اوقاف.
اور ایک درخواست آتی ہے اور ایک مضمون آتا ہے، نبند آتا ہے. تو یہ ان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، جیسے ہیں ویسے کے ہی ویسے ہیں. اب بات کرتے ہیں جیسے کیا ٹاپک جو ہم کو پڑھنے ہیں وہ کون کون سے پڑھنے ہیں. تو دیکھو چار کو چھوڑ کر ہم سارے ٹاپک ہم کو پڑھنے. مین جو ہے کتاب کا پورشن ہٹایا. ہر کلاس میں ہر سبجیکٹ میں سے آپ کے ہر سبجیکٹ میں سے جو کتاب کا جو پورشن ہے وہ ہٹایا. کتاب کے علاوہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے مان لیجیے انگلش کی بات کریں، روڈ سیفٹی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، وہ روڈ سیفٹی ویسی کی ویسی اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہٹایا. کتاب کے جو چیپٹر ہیں ان کو کم کر دیا گیا. اوکے. تو آپ اردو کے حساب سے بات کریں تو کون کون سے ٹاپک ہیں جن کو کم کیا، میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، انہیں نہیں پڑھنا ہے. تو لاسٹ ویڈیو کی آپ بات کر دیکھیں گے تو میں نے یہ اپنی مدد آپ جو ہے یہ کروا دیا ہے آپ کو. اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو یہ اپنی مدد آپ پڑھا دیا تھا، اس کو آپ ریموو کر لیں. اتار لیں بھائی اس کو. اپنی مدد آپ، یہ پڑھایا تھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں، تو یہ اب ہٹ گیا ہے تو اس لیے اس کا کوئی مہتو نہیں رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد جو اگلا جو سبق میں نے پڑھایا تھا وقت کا، وہ آپ کے سلیبس میں ہے تو وہ آپ یاد کر لیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تھا وقت کے علاوہ امتحان کی تیاری، یہ بھی آپ کے سلیبس میں. اب اس کے بعد جو سبق آئے گا وہ کون سا ہے؟ نو شیروا عادل، یہ بھی آپ کے سبق میں سلیبس میں ہے. پھر اس کے بعد ابو خان کی بکری، یہ بھی آپ کے سبق میں سلیبس میں موجود ہے. تو اس طریقے سے آج جو ہم بات کریں گے اب وہ کس کے بارے میں بات کریں گے؟ نو شیروا عادل. چلیے اسٹوڈینٹس کاپی کتاب نکال لیجئے اپنی. اٹھا لیا؟
देखिए इस पे गौर कीजिए, ये जो गजल है, इस गजल को आप अपनी कॉपी में उतार लो, पहले उतार लो आप। आज ये गजल ही पढ़ा रहा हूँ, आपके पास कईयों के पास किताब नहीं, तो इसको कॉपी में उतारो फटाफट। ये बाद में उतार लेना, पहले समझ लो। सुनो, ये जो मैंने यहाँ गजल लिखी है, ये गजल है मीर तकी मीर की। आपको पता होना चाहिए, एक सवाल आएगा तशरी करना, 9th में पढ़ा होगा आपने तशरी। बंद दे दिया जाता है नज्म के या गजल का, कोई भी 4-5 लाइन आ जाती है और कहता है कि इसकी तशरी करो। ठीक है, वैसा ही एक सवाल 4 नंबर का पिछली साल आया था, इस साल इस बार 6 नंबर का आएगा। एक सवाल आएगा तशरी करने का, जिसमें अपने को क्या करना है, जो गजल दी जाती है उसकी तशरी करनी है। 2 हिस्से रहेंगे, एक गजल का और एक नज्म का, 2 में से एक करना है। मान लीजिए अलीफ वाले हिस्से में नज्म है, यानी 6 नज्में हैं, 6 में से कोई भी नज्म की 4 लाइन उठा के दे दी, और एक हिस्सा दे दिया गजल का। गजल 2 हैं, 2 में से कोई भी गजल की 4 लाइन उठा के दे दी। अब उनकी तशरी करनी है, लेकिन करनी कितनी है, एक ही, दोनों नहीं करनी। तो इसलिए तशरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, आप गजल को ही याद कर लो कि गजल टोटल है कितनी, पहले तो 4 थी, अब तो 2 ही रह गई, और नज्म है आपके पास 6, और ऑप्शन में दोनों आती हैं कंफर्म। नज्म नहीं भी आएगी ना तो गजल हमेशा 100% आती है। 4 साल के पेपर में ऐसा नहीं हुआ एक बार भी कि गजल नहीं दिया हो। हाँ, नज्म वाला नहीं दिया वो समझ में आता है, नज्म नहीं आया पिछली साल, जैसे पेपर उठा के देखोगे आप अभी जो लगा, उसमें नज्म का हिस्सा ही नहीं था, नज्म दी नहीं। क्या नहीं दी, नज्म दी ही नहीं, सिर्फ गजल ही दी। 4 शेर दिए थे गजल के, 4 में से 2 करने थे, और एक शेर 2 नंबर का था, 4 नंबर की आती थी। तो अब आपके सामने मिसाल ये है कि आपको कितनी गजल याद करनी है, मात्र 2। तशरीह किसकी समझनी है, मात्र 2 गजलों की। कौन कौन सी, एक तो मीर तकी मीर की है और एक मिर्जा गालिब की। मीर तकी मीर ने 2 लिखी है, मिर्जा गालिब ने भी 2 लिखी है, लेकिन अब आपके सिलेबस में इन दोनों की एक एक कम कर दी। अब बच्ची कितनी है आपके पास, एक एक, तो आप इन दोनों की एक एक याद कर ले। तो ये तशरीह आपके लिए, और उस एक में से मैं एक यहाँ मैंने पूरी लिख दी है, बस इतनी है, ये पूरी हो गई, ये मीर तकी मीर की गजल पूरी हो गई। एक गजल और है, वो मिर्जा गालिब की, वो और कभी पढ़ लेंगे अपन। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, उसके पहले थोड़ी सी समझो क्या है कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनेंगे, दिमाग लगा के सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे। ये गजल किसकी है, मीर तकी मीर की। ये जो निशान लगता है ये होता है तखल्लुस का निशान, ये शायर लगाता है। शायर जो होगा वो अपने नाम के आगे तखल्लुस जरूर लगाएगा। देखो, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, सब्र था एक मोनस हिजरा सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, दिल से रुखसत हुई है कोई ख्वाहिश गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, इश्क को हौसला है शर्त वरना बात का किसको ढब नहीं आता, जी में क्या क्या है अपने हमदम
पर सुख्न ताबा लब नहीं आता। अब सुनो कैसे है इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें गौर कीजिए, 3-4 बात बताऊंगा मैं। एक तो है शेर, एक मैं यहां बताऊंगा मिसरा, तो शेर और मिसरा इनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप पहले इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद सुकून से इसके बारे में बताऊंगा। कॉपी में जिस तरीके से मैंने उतार दी, ध्यान दीजिए भाई, जैसे मैंने लिखी है ना आमने सामने, ऐसे ही लिखेंगे आप भी। यहाँ मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, वो गौर से सुनेंगे। देखिए शेर और शायरी एक ही बात है। शेर किसको कहते हैं? दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। मिसरे का मतलब लाइन, पंक्ति। नज्म हम पढ़ते हैं तो नज्म में देखा होगा, एक लाइन हो जाती है, 2 लाइन हो जाती है, 3 लाइन हो जाती है। ऐसे ही दो मिसरे मिलकर के एक शेर बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला मिसरा ये रहा, दूसरा मिसरा ये रहा, तो अब एक शेर हो गया। ये शेर कहां से कहां तक का हो गया? यहां से लेकर के यहां तक का एक शेर हो गया। ठीक है। अब इन मिसरों को लिखने का जो तरीका है वो आमने सामने भी लिखे जा सकते हैं ये दोनों, और ऊपर नीचे भी लिखे जा सकते हैं। ये लिखने वाले के ऊपर डिपेंड है, जो गजल लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से लिख रहा है। आमने सामने भी लिखे जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी। यानी ये वाली जो दूसरा मिसरा है वो इस अश्क वाले के नीचे भी आ सकता था। तो पहला जो मिसरा होगा, अव्वल जो मिसरा होगा, वो कहलाता है मिसराए उला। क्या कहलाता है? मिसराए उला। मिसराए उला। और दूसरा जो मिसरा है वो कहलाता है मिसराए सानी। तो मिसराए उला और मिसराए सानी ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? एक शेर बन जाता है। तो ये याद रह जाएगा आपको, एक शेर में कितने मिसरे होना लाजमी है? 2 मिसरे लाजमी। अगर मान लीजिए 3 आ गए तो वो शेर नहीं बनाता, बल्कि वो बंद कहलाता है। बंद किसको कहते हैं? जिसमें 2 से ज्यादा
मिसरे हो। तो ध्यान रखना ये बंद और शेर दोनों में फर्क क्या है। बंद तो वो होगा जिसमें 2 से ज्यादा मिसरे होते हैं, शेर वो होता है जिसमें 2 ही मिसरे होते हैं। तो पहला जो मिसरा होगा वो कहलाता है मिसराए उला, और दूसरा जो मिसरा होगा वो कहलाता है मिसराए सानी। अब इन मिसरों को लिखने का तरीका समझ गए आप। आमने सामने भी लिखे जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि शेर और मिसरा अलग अलग है, यानी दो मिसरों से मिलकर क्या बनता है, एक शेर बनता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इस नज्म गजल में कितने शेर हैं वो गिनो आप। ये पहला मिसरा और ये दूसरा मिसरा, तो ये कितने शेर हो गए, एक एक शेर। दो कैसे हो गया, मिसरे दो हो गए, शेर एक ही। फिर दूसरा शेर कौन सा, ये रहा। तीसरा शेर ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। अब ये देखिए लास्ट शेर था तो ये ऊपर नीचे आ गया। तो ऊपर नीचे हो या आमने सामने हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। शेर जो है उसमें क्या है, 2 मिसरे जो होंगे वो शेर कहलाता है। अव्वल जो मिसरा होगा, पहला मिसरा जो होगा वो कहलाता है मिसराए उला, और दूसरा जो मिसरा होगा वो कहलाता है मिसराए सानी। यानी किसी भी शेर की जो बात होती है वो एक मिसरे में पूरी नहीं होती है, एक मिसरे में आधी बात है और आधी बात कहाँ होती है, दूसरे मिसरे में। यानी अगर किसी भी शेर की अपने को बात समझनी है तो पहले अपने को पहला मिसरा समझना पड़ेगा और दूसरा मिसरा समझना पड़ेगा। यानी हम खाली पहला मिसरा समझ गए और दूसरा नहीं समझे तो हम बात अधूरी ही समझेंगे। यानी शायर को जो अपनी बात कहनी होती है शेर व शायरी में, तो उसके लिए वो कितने मिसरे इस्तेमाल करता है, 2। एक बात तो वो मिसराए उला में कह देता है और एक मिसराए सानी में। तो हमको उस शेर को समझने के लिए मिसराए उला और मिसराए सानी दोनों ही की बातें समझना जरूरी है। ये नहीं कि एक शेर एक मिसरा समझ लिया और दूसरा मिसरा समझा नहीं, तो हम उस शेर की बात को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाते। तो बात समझ में आई, शेर और मिसरा किसे कहते हैं। अब इसमें कुल कितने शेर हैं ये समझ में आ गया। ये पहला शेर, ये दूसरा शेर। पहला शेर का पहला मिसरा ये रहा और दूसरा मिसरा ये रहा। दूसरे शेर का पहला मिसरा ये रहा और दूसरा मिसरा ये रहा। तीसरे शेर का पहला मिसरा ये रहा और दूसरा मिसरा ये रहा। चौथा शेर का पहला मिसरा, दूसरा मिसरा। पांचवें शेर का पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। छठे शेर का पहला मिसरा ऊपर और दूसरा मिसरा नीचे। तो ये मिसराए उला, मिसराए सानी, मिसराए उला, मिसराए सानी, मिसराए उला, मिसराए सानी। तो कुल कितने शेर हैं इसमें, 6 हैं। अब सुनो, मैं यहां आपको गजल पढ़ा रहा हूं, तो गजल में ध्यान रखना हमेशा गजल का हर शेर अलहदा होता है, अलग ही होता है हर शेर। पहले शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से नहीं होता है। यानी इस शेर में जो बात कही गई है पहले शेर में, वो बात दूसरे शेर में नहीं की गई है। यानी पहले शेर में अलग बात है और दूसरे शेर में अलग बात है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है, पांचवें में, छठे में। तो कुल मिला के कुल कितनी बात हो गई, यहाँ 6 बातें हो गई। हर शेर में अलग अलग बात है। यानी पहले शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से बिल्कुल नहीं होता। जैसे आप नज्म पढ़ते हो, नज्म का पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ऊपर नज्म का नाम होता है। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था या 9th में जो भी पढ़ा था, एक देहाती लड़की का गीत पढ़ा है ना, 8वीं में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, 9th में है ये, एक देहाती लड़की का गीत। मान लीजिए ये नज्म है, तो अब ये नज्म का टाइटल क्या हुआ, एक देहाती लड़की का गीत। अब इसमें जितने भी आप मिसरे देखोगे, हर मिसरे का, हर शेर का ताल्लुक एक दूसरे से है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात है। वो बात क्या है, एक देहाती लड़की का गीत। लेकिन गजल में ऐसा नहीं होता है। गजल में अगर 6 शेर हैं तो 6 शेर में अलग अलग बात है। इसलिए गजल का कोई टाइटल नहीं होता है। गजल का हर शेर अपने आप में कंप्लीट होता है। नज्म का टाइटल होता है, नाम होता है नज्म का, क्योंकि हर शेर में एक ही बात होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितने भी मिसरे हो। लेकिन गजल में हर शेर में अलग अलग बात है। तो हर शेर में अलग अलग बात है, तो कितने नाम लिखोगे आप, नहीं लिख सकते। इसलिए गजल का कोई नाम नहीं होता है, ध्यान रखना। जब जब आप गजल पढ़ोगे आप देखोगे गजल का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि गजल का हर शेर कंप्लीट होता है। एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से
نہیں ہوتا ہے. تو یہاں دھیان رکھنا, یعنی اگر مان لیجیے آپ 6 ہیں, یہ 6 میں سے مان لیجیے 2 ہٹا دوں میں, یہ دونوں ہٹا دوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو بھی غزل غزل ہی رہے گی. لیکن نظم کے اندر سے اگر اپن نے بیچ میں سے ہٹا دیا کچھ, تو وہ نظم سسٹم مکچک ہو جائے گا نظم کا, کیونکہ وہ ہر شعر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے نا. جیسے ایک مان لیجیے دھاگا دیکھا ہے آپ نے, دھاگے کے اندر مالا بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک موتی, دوسرا موتی, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ایسے موتی ڈال کر کے کیا کیا جاتا ہے, ایک پورا ہار بن جاتا ہے. بیچ میں سے 3-4 موتی میں نکال لوں تو وہ مالا خراب ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, دانے آگے پیچھے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. اسی لیے نظم کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جڑا ہونا, لیکن غزل کا مطلب یہ نہیں ہے, غزل علیحدہ الگ. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2-3 باتیں امپورٹنٹ بتائی ہیں میں نے, کہ ایک تو غزل کا نام کیوں نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ غزل کا ہر شعر علیحدہ ہوتا ہے, ہر شعر میں الگ بات ہے, پہلے شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہے, یعنی ہر شعر میں ایک الگ بات آتی ہے. اب غزل میں جیسے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شعر ہیں, لیکن اوریجنل طور پہ یہ جو غزل تھی اس میں 6 شعر ہو ہی نہیں سکتے, اس میں سے ایک شعر غائب کیا ہے, ایک شعر غائب کیا ہے لکھنے والے نے, کتاب میں جس نے چھاپی ہے اس نے ایک شعر کو غائب کر دیا. کیونکہ ہمیشہ دھیان رکھنا, غزل میں جو ہوتے ہیں ویسے اشعار کی تعداد نہیں ہے, غزل میں کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں, 2, 3, 4, 5 جتنے بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بھی اشعار ہو سکتے ہیں, لیکن ہزاروں کی تعداد والی غزل لکھی گئی نہیں ہے. غزل میں جو شعر ہوتے ہیں وہ دھیان رکھنا وشم سنکھیا میں ہوتے ہیں, کم سے کم 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, یہ دھیان رکھنا. غزل میں جو شعر ہیں اشعار ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے, کم سے کم تو 5 ہوتے ہی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کی کوئی وہ فکس نہیں ہے کہ کتنے ہو, لیکن 19 تک کی بھی غزل لکھی گئی ہے, 19 شعر تک کی بھی غزل لکھی گئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف 19 ہی ہوتے ہیں, 19 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اردو کے اندر اب تک 19 شعروں کی بھی غزل لکھی گئی ہے. لیکن یہ دھیان رکھنا 5, 7, 9 6 شعر کبھی نہیں ہوتے, 6 شعر کبھی نہیں ہوتے. اوریجنل جو جس نے یہ غزل لکھی ہے, یعنی یہ میر تقی میر نے جو یہ غزل لکھی ہے, یہ اوریجنل 6 شعر نہیں تھے, اس میں 7 شعر تھے, یا ہو سکتا ہے 9 تھے. لیکن آپ کے سلیبس میں کل کتنے شعر دیے ہیں, 6, ایک ہٹا دیا ہے. تو میں نے کہا جیسے آپ کو کہ غزل میں سے ہر کسی بھی شعر کو آپ ہٹا سکتے ہو, غزل میں کسی بھی شعر کو آپ ہٹا سکتے ہو, غزل کے معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا, غزل کے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے بالکل نہیں ہے, ہر شعر ایک کمپلیٹ اکائی ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ کل کتنے شعر ہیں اس میں, 6, لیکن اوریجنل 6 ہوتے ہیں غزل میں. کتنے ہوتے ہیں, 5, 7, 9, 11, وشم سنکھیا میں 19 تک کے شعروں کی غزل کہی گئی ہے, اور 5 شعر, کم سے کم 5 شعروں کی تو غزل ہونی ہی چاہیے, 5 شعروں کی غزل تو ہونی ہی چاہیے. یہ تھی غزل کی امپورٹنٹ بات. 2-4 باتیں آپ کو پتہ چلی, مصرع کیا ہوتا ہے, شعر کیا ہوتا ہے, غزل کا کوئی نام کیوں نہیں ہوتا ہے, سمجھ میں آ گیا, اور غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے, کمپلیٹ اکائی ہوتا ہے. پہلے شعر کا تعلق کس سے نہیں ہوتا ہے, دوسرے شعر سے نہیں ہوتا. اب چلیے بات کرتے ہیں غزل کی اور باتیں. غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, ہمیشہ مطلع کہلاتا ہے. دھیان رکھنا, غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے, مطلع. کیوں کہلاتا ہے, کیونکہ اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. دھیان رکھنا, مطلع کے بارے میں پوچھا جائے, ویسے میں لکھا دوں گا آپ کو بعد میں یہ ساری باتیں, غزل کے اوپر پورا مختصر نوٹ, پہلے آپ سمجھ لیجئے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, کہ مطلع کس کو کہتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے, جس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں, ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. ہم ردیف کا مطلب کیا ہو گیا, ہم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے, اور ردیف کا مطلب ہو گیا ایک جیسا ردیف. ٹھیک ہے, جیسے ہم سفر سنا ہے نا, ہم سفر مطلب ایک جیسا سفر والا. ہم جماعت اردو میں سنتے ہیں نا, جیسے کلاس میٹ انگلش میں ہو گیا, اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, ہم جماعت. ہم جماعت مطلب ایک جیسی جماعت. ہم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا.
اور ہم کافیہ. اب آپ نے یہ ردیف اور کافیہ سنا ہے گا پہلے؟ اب بتا رہا ہوں، سن لینا. ہر مصرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ردیف اور کافیہ ہوتا ہے. ہر مصرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ردیف اور کافیہ. کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ پہلا مصرع ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مصرع ہے، اس کا ردیف کیا ہوگا؟ لاسٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ردیف. یاد رہ جائے گا، مصرے کا جو آخری کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مصرے کا کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے. آگے سمجھ میں؟ اور کافیہ کیا ہوتا ہے؟ ردیف کے جسٹ پہلے والا جو لفظ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ کافیہ کہلائے گا. مصرے کا آخری کا لفظ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف. اور کافیہ کیا ہوگا؟ ردیف سے پہلے والا جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کافیہ ہوگا. تو ہر مصرے میں ردیف اور کافیہ پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو لاسٹ ورڈ ہوگا ہی. لاسٹ کے سیکنڈ لاسٹ بھی تو ہوگا، اور کوئی نہ کوئی تو لاسٹ ہوگا ہی. لاسٹ سے پہلے سیکنڈ لاسٹ بھی ہوگا، تو جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا وہ کافیہ ہے، اور لاسٹ جو ہوگا وہ ردیف ہے. سمجھ گئے؟ اب جیسے یہ پہلا شعر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیے اس کا ردیف اور کافیہ کیا ہے؟ آتا، ردیف، نہیں، کافیہ. آتا تو کیا ہو گیا؟ ردیف، اور نہیں جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ کافیہ. دوسرے اس شعر کا دوسرا مصرع دیکھو، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ ردیف. اور یہ کیا ہے؟ کافیہ. اب اس شعر کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کا ردیف اور کافیہ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شعر کیا ہوا؟ مطلع ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شعر مطلع ہے. دونوں باتیں ہیں مطلع میں. ایک تو پہلا شعر جو ہوگا وہ مطلع ہوگا، اور دوسری بات اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس کے دونوں مصرے کیا ہوں گے؟ ہم ردیف اور ہم کافیہ. ہم ردیف اور ہم کافیہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ایک جیسا ردیف اور ایک جیسا کافیہ. دیکھ لو ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آتا اور نہیں آتا. تو اس میں یہ کافیہ کیا ہے؟ نہیں. ردیف کیا ہے؟ آتا. کافیہ کیا ہے؟ نہیں. ردیف کیا ہے؟ آتا. تو اس پہلے شعر کا ردیف اور کافیہ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں مصروں کا ردیف اور کافیہ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع. دوسرا شعر دیکھو، اس کا دوسرے شعر کا پہلا مصرع دیکھو، ردیف کافیہ. اس کا ردیف کیا ہے؟ لیکن. کافیہ کیا ہے؟ رہا. اس کا دوسرا مصرع دیکھو، کافی ردیف کیا ہے؟ آتا. کافیہ کیا ہے؟ نہیں. تو اس دوسرے شعر کا ردیف اور کافیہ دونوں مصروں کا ایک جیسا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یہ شعر مطلع ہے؟ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مطلع کے لیے کیا ہے؟ پہلا شعر ہونا ضروری ہے، اور دونوں مصروں کا ہم ردیف اور ہم کافیہ ہونا ضروری ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے سنو، ہر شعر کے اندر دیکھو کیا ہے؟ غزل میں کس کا لازمی ہونا ضروری ہے؟ کس کی پابندی ہوتی ہے؟ غزل میں ردیف اور کافیے کی پابندی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کس کی پابندی ہوتی ہے؟ ردیف اور کافیے کی پابندی ہوتی ہے. اور وہ بھی کون سے مصرے میں؟ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں. غزل میں کس کی پابندی ہونا لازمی ہے؟ ردیف اور کافیے کی. اور وہ بھی ہر شعر کے کون سے مصرے میں؟ دوسرے مصرے. کون سے مصرے میں؟ دوسرے مصرے میں. تو اب یہاں دیکھو، اور خاص طور سے اگر ردیف کی پابندی نہیں بھی ہے تو بھی چلتا ہے، لیکن کس کی پابندی ہونا ضروری ہے؟ کافیے کی. تو ہر حال میں. ویسے زیادہ تر آپ کو ردیف کی بھی پابندی ملیں گی، ایسی بہت کم غزلیں ہیں جس میں ردیف کی پابندی نہیں ہے، لیکن کافیے کی تو ہر حال میں ہونا لازمی ہے. بنا کافیے کی پابندی کے کوئی بھی غزل ہے نہیں کی جا سکتی. ردیف غزل میں کس کی پابندی ہونا لازمی ہے؟ ردیف اور کافیے کی. اور خاص طور سے کس کی؟ کافیے کی. خاص طور سے کس کی پابندی؟ کافیے کی. اور جو پابندی ہے وہ ہر شعر کے کون سے مصرے میں ہونا ضروری ہے؟ دوسرے مصرے میں. ہر شعر کے کون سے مصرے میں؟ دوسرے مصرے میں. دیکھیے کیا ردیف کافی آیا پہلے مصرے میں؟ کیا ردیف کافی آیا؟ نہیں آتا. اب ہر شعر کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ یہ والا. پہلا مصرع کون سا؟ یہ والا. تو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں دیکھو، نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا اور نہیں آتا. پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھو
हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ और काफी की पाबंदी है कि नहीं है? ये देखो नहीं आता, नहीं। दूसरा मिसरा कौन सा है? ये रहा। और पहला मिसरा कौन सा है? हर शेर का पहला मिसरा कौन सा? ये रहा। और दूसरा मिसरा ये रहा। तो रदीफ और काफी की पाबंदी है कि नहीं है? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। समझ में आ गई? तो अब आपको पहचान करनी है, तो किससे पहचानोगे अब आप? रदीफ और काफिये से। यानी हर शेर में, मान लीजिए ये वाला शेर आ गया चौथा एग्जाम के अंदर कि इसकी तशरीह करो, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये शायर कौन है। ये थोड़ी लिखा रहेगा शायर कौन है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? शायर। तो अब ये किसकी गजल है? मीर तकी मीर की। तो अब आप इसकी कैसे पहचान कर सकते हो? इसके लास्ट में देखना, दूसरे मिसरे में देखना, दूसरे मिसरे में अगर नहीं आता आ रहा है तो इसका मतलब वो किसकी गजल है? मीर तकी मीर। क्योंकि कोई सा भी शेर देख लो, नहीं आता तो आएगा ही। शेर तो एक ही देगा, ये थोड़ी शेर के तो दोनों ही मिसरे देगा, ये थोड़ी एक ही मिसरा देगा, वो दोनों ही मिसरे देगा। तो दोनों मिसरे में जो दूसरा मिसरा उसके लास्ट में नहीं आता आ गया, तो इसका मतलब ये किसकी गजल हो गई? मीर तकी मीर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पता चल गया कि ये शायर का नाम है क्या है। तो तशरीह का मतलब अगर शायर का नाम आपने कर दिया तो आपकी आधी तशरीह सही है। समझ गए बात को? तो गजल को आप किससे पहचानोगे? आप रदीफ और काफिये से पहचानो। गजल किससे पहचानी जाती है? रदीफ और का, यानी पहले मिसरे के अंदर जो रदीफ काफिया आया है वो लास्ट तक वही आएगा। कौन से मिसरे में? हर शेर के दूसरे मिसरे में। पहले मिसरे में तो कुछ भी आ सकता है। यानी गजल का शुरुआत का पहला मिसरा कौन सा है? इसके लास्ट में कौन सा रदीफ काफिया आया है? नहीं आता। तो अब इसके लास्ट में जितने भी शेर आएंगे सब में क्या आएगा? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। लेकिन पहले मिसरे में अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हर शेर के दूसरे मिसरे में वही रदीफ काफिया आना जरूरी है जो गजल के पहले मिसरे में आया है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें गजल की जो मैंने यहाँ आपके सामने बताई हैं। तो गजल को किससे पहचानोगे आप? रदीफ और काफिया। रदीफ काफिया पहचान समझ में आ गई? रदीफ किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं, पता चल गया। और मतला किसको कहते हैं समझ में आ गया। गजल का वो शेर, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हो, हम रदीफ और हम काफिया हो, वो शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। समझ में आ गई बात? और गजल में किसकी पाबंदी होना लाजमी है? रदीफ और काफिये की, खास तौर से किसकी? काफिये की। और पाबंदी कौन से मिसरे में होगी? हर शेर के दूसरे मिसरे में। पहले मिसरे में कोई पाबंदी नहीं होगी। और गजल में कुल कितने शेर होते हैं? गजल में 5, 7, कम से कम 5, 7। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये आपके सिलेबस में जो है ना, सिर्फ पर मुख्तसर नोट मैंने कहा मसनवी और मरसिया हटा दिया है। अब क्या रह गया? गजल और नज्म। 4 नंबर का आता था, अब 6 नंबर का आएगा। तो गजल और नज्म दोनों को याद करना है आपको, एग्जाम के अंदर आएगा। अब उसके बारे में लिखना है आप। तो जो जो बातें मैंने बताई है ना, यही बातें लिखनी होती है। इसको मैं लिख कर आपको एक नोट्स बना दूंगा, फिर वो याद कर लेना आप। तो आप समझोगे तभी वो याद होगा। पहले समझना जरूरी है, तभी आप उसको याद करो। तो पहली बात समझ में आ गई। गजल का पहला शेर क्या होता है? मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे क्या होते हैं? हम रदीफ और हम काफी होते हैं। गजल में किसकी पाबंदी लाजमी है? रदीफ और काफिये की, और खास तौर से काफिये की पाबंदी होना लाजमी। गजल में अमूमन कितने शेर होते हैं? गजल में कितने भी शेर हो सकते हैं, तादाद फिक्स नहीं है, लेकिन 5, कम से कम 5 शेर तो होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और गजल में कुल कितने शेरों की गजल लिखी गई है? 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, इन शेरों की गजल लिखी गई है। तो ये थी गजल की चंद इंपॉर्टेंट बातें। अब इसकी जो तशरीह है, ये जो वो तशरीह मैं आपको नेक्स्ट जब क्लास लगेगी तब बताऊंगा। आज जो बातें मैंने बताई है, अगर आप YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं तो उसको बार बार पढ़ोगे, समझोगे तो भी याद हो जाएगा, और जो मैंने बताई है उसको आप घर जाके देखोगे तो भी याद हो जाएगी। और इन चीज़ों मैंने बताई है, इनका मैं एक नोट्स बना दूंगा, बोर्ड पे लिखा दूंगा, उसको आप कॉपी में उतार लेना, और फिर एग्जाम में जब आएगा सवाल तो वही बात लिखनी है जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाता हूँ। तो जो बात समझाई है उसको आप अपने जहन में बिठा लें। और गजल को किस तरह से पहचाना जाता है समझ में आ गया। अब जब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास लगेगी, मैं इसकी तशरीह करवा दूंगा। एक शेर की करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए
کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا. شاعر کون ہے؟ میر تقی میر. پہلے دیکھیے تشریح کرنے سے پہلے آپ کو میننگ سمجھنا ضروری ہے. اشک، اشک کا مطلب ہوتا ہے آنسو. آنکھوں میں کب نہیں آتا. لہو، لہو کا مطلب ہوتا ہے خون. شاعر یہاں میر تقی میر کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت، یہ اپنے محبوب سے بتا رہے ہیں کہ میں اس قدر رویا ہوں محبوب تیری جدائی میں اس قدر رویا ہوں کہ اب میری آنکھوں سے کیا ہے، آنسو تو نکلنا بند ہو گئے ہیں. اب آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے کیا نکل رہے ہیں؟ لہو نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے. یعنی میں اتنا رو رہا ہوں، اتنا رو رہا ہوں کہ اب میری آنکھوں میں سے آنسو تو نکلنا بند ہو گئے، یعنی آنسو ختم ہو گئے ہیں. اب آنکھوں سے کیا نکلنے لگ رہا ہے؟ لہو نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے. تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو دیکھو یہ تو شاعری کا انداز ہوتا ہے، کب نہیں آتا، یہ تو شاعر کا انداز ہے. لیکن شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ ہم کو ہماری زبان میں لکھنا پڑتا ہے. شاعر یہاں یہی بات کہہ رہا ہے، یہ محبوب تجھ سے جدائی ہونے پر میں اس قدر رویا ہوں، اس قدر رویا ہوں کہ اب میری آنکھوں سے کیا نہیں نکلتے ہیں؟ آنسو نہیں نکلتے ہیں، بلکہ آنسو ختم ہو گئے ہیں. اب میری آنکھوں سے کیا نکل رہا ہے؟ لہو، خون نکلنے لگ رہا ہے. تو یہ اس پہلے شعر کی تشریح ہے جو میں نے یہاں آپ کے سامنے سمجھائی ہے. آپ کو تشریح سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کو کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا مطلب شاعر جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ سمجھ لیں. کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ یہی کہ محبوب تو اس سے جدائی ہونے پر میں اس قدر مایوس ہوا ہوں کہ میں نے اس قدر آنسو بہائے ہیں کہ اب میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے ہیں، آنسو ختم ہو گئے. اب میری آنکھوں سے کیا نکل رہا ہے؟ لہو نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے. تو یہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے. تو پہلے شعر کی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب یہ دوسرے شعر کی ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ تشریح اس طریقے سے ہوتی ہے. تشریح سمجھنا ضروری ہے، پھر تشریح کو کرنا کیسے ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن سمجھنا آپ کو ضروری ہے. تو وہ سمجھ مطلب شاعر جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ بات آپ کو سمجھنا. تو کیا بات کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر شاعر وہ سمجھ میں آ گیا کہ محبوب تجھ سے میں جدا ہو کر اس قدر مایوس ہوا ہوں اور اس قدر میں رویا ہوں کہ میری آنکھوں سے کیا نکلنے لگے؟ آنسو تو بند ہو گئے ہیں اور اب آنکھوں سے کیا نکل رہا ہے؟ لہو نکل رہا ہے. تو یہ اس سے پہلے شعر کی باتیں ہیں. تو اسٹوڈینٹس اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ اسی کے بارے میں آگے بات کریں گے، اور اس کی آگے کی جو تشریح ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تب تک جو میں نے یہ لکھی ہے اس کو آپ اپنی کاپی میں اتار لیجئے اور گھر لے جا کر کے اس کو سمجھیے کہ کیا کیا میں نے آپ کو بتایا. تھینک یو سو مچ. بنا کتاب کے مسائل